Hello students, today we'll discuss the next part of solid states. In last part we have discussed classification of crystalline solids. In that three types we have discussed. In that molecular solids, ionic solids and metallic solids. Correct? Molecular solids मध्ये constituent particles काय असतात? Molecules. On the basis of forces of attractions they are again classified into three types. Correct ना? Non-polar molecular solids. Non-polar molecular solids मध्ये constituent particles काय असतात? Non-polar molecules or noble gases. Forces of attractions कुठले असतात? London forces or dispersion forces. Examples करत चला. खूप महत्त्वाचे आहेत. Next, polar molecular solids. Polar molecular solids मध्ये constituent particles काय असणार आहेत? Polar molecules and whatever force of attraction in between them is dipole forces किंवा interactions म्हणू शकताय. Correct? Next, hydrogen bonded molecular solids. Hydrogen bonded molecular solids मध्ये constituent particles असतात काय असतात? Those molecules which contain hydrogen which is directly bonded to the more electronegative atom. बरोबर आहे ना? Force of attraction काय? Hydrogen bonding आहे. Next one, ionic solids. Constituent particles काय असतात ionic solids मध्ये? तर oppositely charged ions, that is cations and anions. Correct? And they are held together by electrostatic forces of attractions. Electrostatic forces of attractions असतात त्याच्यामध्ये. Next one, metallic solids. Metallic solids मध्ये constituent particles metal ions असतात. Metal ions म्हणजे cations. ठीक आहे ना? Metal हे cation च्या फॉर्म मध्ये असतात and they are dipped into a or a sea of electrons. बरोबर आहे ना? त्याच्या अराउंडला काय असतात? Number of electrons. Sea of electrons चा अर्थ excess of electrons, more electrons. समजलं हे? इथपर्यंत आपण डिस्कस केलं होतं. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय असतो? मेटॅलिक बॉन्ड असतो त्याच्यामध्ये. अंडरस्टूड? ठीक आहे. विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप नाउ. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन that is covalent solids, also called as network solids. ठीक आहे ना? हेडिंग दे बघा ना, that is covalent solids or network solids. Correct? In that again same, that is constituent atoms किंवा particles म्हणा. constituent particles काय असतात? non metal atoms. ठीक आहे? yes. covalent solids मध्ये किंवा network solid मध्ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लक्षात ठेवा, नॉन मेटल ॲटम्स असतात, कारण नॉन मेटल ॲटम्समध्येच कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म होतो. बरोबर आहे ना? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय असणार मग? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन शॉर्ट लिहितो मी. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय आहे? कोव्हॅलंट बॉन्ड कशामुळे फॉर्म होतो? ड्यू टू शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट ना? ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल कुठले कोव्हॅलंट सॉलिड्स आहेत? त्याच्यामध्ये आहे सिलिकॉन कार्बाइड. कार्बाइड कार्बनचा कंपाऊंड आहे. ठीक आहे ना? SiC. डायमंड आहे, ग्राफाइट आहे, फ्लोरीन आहे. ठीक आहे ना? एक्सेट्रा. येते लक्षात? ह्या सगळ्या कंपाऊंड्समध्ये जे काय ॲटम्स आहेत त्याच्यामध्ये काय आहेत? कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. आणि ते नेटवर्क सॉलिड आहे. नेटवर्क म्हणजे असा नेट सारखं स्ट्रक्चर फॉर्म होतं बघा ना. ठीक आहे ना? पुढे दाखवतो मी तुम्हाला. डायमंडचं स्ट्रक्चर काय आहे, ग्राफाइट, फ्लोरीनचं स्ट्रक्चर काय काय आहे ते बघूया आपण. कॅरेक्टरिस्टिक्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. characteristics. Characteristics मध्ये काय सांगाल? They are very hard. First, they are very hard and brittle also. मेटल सारखे नसतात ते. ठीक आहे ना? खूप हार्ड असतात, ब्रिटल असतात. लक्षात येते? बिकॉज
रिझन सांगू शकता तुम्ही? बिकॉज कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आर strong and directional, very important, strong and directional, correct ना? okay, directional in nature म्हणा, in nature. नोट करा हे व्यवस्थित. दे आर व्हेरी हार्ड अँड ब्रिटल. का हार्ड आहेत? कारण काय? ओके, तिथं कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आहेत. आणि कसे आहेत कोव्हॅलंट बॉन्ड? स्ट्रॉंग आहेत. कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉंग अँड डायरेक्शनल ऑल्सो. आणि जाळं तयार होतं, नेटवर्क तयार होतं. ओके, त्याच्यामुळं काय? येस, दे आर व्हेरी हार्ड अँड ब्रिटल ऑल्सो. जसं की डायमंड. किती हार्ड आहे डायमंड? नोन आहे तुम्हाला, करेक्ट ना? ठीक आहे. नेक्स्ट, दे have extremely okay high melting point, ठीक है, and may even decompose before melting, ठीक है. दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट. हाय मेल्टिंग पॉइंट का? वरती सांगितले ऑलरेडी. स्ट्रॉंग का आहे? कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आहेत त्याच्यामध्ये. येते लक्षात. एक्स्ट्रीमली हाय, आयोनिक सॉलिडपेक्षा पण हाय. बघा काय म्हणू शकता तुम्ही, डायमंडचा मेल्टिंग पॉइंट ओके खूप हाय असणार आहे. लक्षात येते ना? ठीक आहे. मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग. लक्षात येते? बिफोर मेल्टिंग सुद्धा ओके ते काय डिकम्पोज होऊ शकतात. येते लक्षात हे? ठीक आहे. कारण काय? हार्ड आहेत आणि ब्रिटल सुद्धा आहेत. लक्षात आलं हे? ठीक आहे. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, दे आर इन्सुलेटर्स. म्हणजेच काय? बॅड कंडक्टर्स. समजतंय? इन्सुलेटर्स म्हणलं की ओके ब्रॅकेटमध्ये नोट करून ठेवा, बॅड कंडक्टर्स. ओके, एक्सेप्शन आहे त्याला. एक्सेप्ट ग्राफाइट. ग्राफाइट कसा आहे? गुड कंडक्टर आहे. पुढे लिहूया आपण. एक्सेप्ट ग्राफाइट. फोर्थ, they have moderate enthalpies of fusion. They have moderate enthalpies of fusion. Enthalpy of fusion नोन आहे, तुम्हाला सांगायची गरज नाही आता. आलं का लक्षात? ठीक आहे. परत बघा पॉइंट्स काय आहेत. दे आर व्हेरी हार्ड अँड ब्रिटल. करेक्ट. हार्ड आहेत, ब्रिटल, इझिली ब्रेक होतात. सॉरी, ते बेंड न होता ओके डायरेक्ट काय होतात? ब्रेक होतात. त्याला ब्रिटल म्हणतो आपण. दे हॅव एक्स्ट्रीमली हाय मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉंग कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. दे आर इन्सुलेटर्स. दे आर बॅड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट. दे हॅव मॉडरेट एन्थॅल्पीज ऑफ फ्युजन. ठीक आहे ना? ओके, म्हणजेच काय? येस, एन्थॅल्पी चेंज ड्युरिंग फ्युजन मॉडरेट आहे तिथं. लक्षात येते? ठीक आहे. आता फर्स्ट हेडिंग द्या. ओके, इथं सुद्धा क्वेश्चन विचारले जातात तुम्हाला एक्झाम्पल्समध्ये सुद्धा. डायमंड, ग्राफाइट आणि फ्लोरिन्स तुम्हाला सेपरेट स्टडी करायचं आहे. ओके, मग फर्स्ट हेडिंग देऊया आता. ओके, दॅट इज डायमंड. ओके, लुक ॲट दिस स्ट्रक्चर. दिस इज डायमंड. ठीक आहे ना? बनवलेलं आहे डायमंड. करेक्ट ना? ठीक आहे. येस, असे नंबर ऑफ कलर्स असू शकतात डायमंडचे. करेक्ट. सियर दिस इज डायमंड. ओके, त्याच्यामध्ये नेटवर्क स्ट्रक्चर दिसते तुम्हाला. ओके, दिस इज द ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इन विच कार्बन ॲटम्स आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली. करेक्ट ना? ओके, कसे आहेत कार्बन स्ट्रक्चर्स बघा? टेट्राहेड्रली अरेंज आहेत. टेट्राहेड्रल. हियर ऑल्सो टेट्राहेड्रल. येते लक्षात? each carbon atom, see here, this carbon atom is bonded with 4 other carbon atoms. 1 2
3 and 1 what this is a fourth. लक्षात येते ठीक आहे yes see here this carbon atom is bonded with okay yes 4 other carbon atoms 1 2 3 and 4 करेक्ट. एका कार्बनला 4 बॉन्ड आहेत, सिंगल बॉन्ड आहेत. सिंगल बॉन्ड असेल तर हायब्रिडायझेशन काय असतं मग sp3 हायब्रिडायझेशन. येतं लक्षात हे ठीक आहे. इन्फॉर्मेशन लिहूया आपण रिगार्डिंग दी डायमंड. फर्स्ट ऑफ ऑल येस स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बरोबर आहे ना. ओके स्ट्रक्चर कसं आहे टेट्राहेड्रल. का हायब्रिडायझेशन जे आहे हायब्रिडायझेशन इज sp3. कोणाचं हायब्रिडायझेशन हायब्रिडायझेशन ऑफ इच कार्बन. लक्षात आलं ठीक आहे. काय आहे sp3 हायब्रिडाइज्ड आणि sp3 हायब्रिडाइज्ड असेल तर स्ट्रक्चर काय असतं टेट्राहेड्रल. एच कार्बन इज बॉन्डेड एच डबल ई झालं का ठीक आहे. एच कार्बन ओके इज बॉन्डेड टू 4 other कार्बन ॲटम्स. ठीक आहे ना. ओके एक कार्बन ओके किती कार्बन ॲटमला बॉन्डेड असतो 4 other कार्बन ॲटम्सला लाईक दिस. हा परत फर्दर बॉन्ड फॉर्म करतो. लक्षात येते ओके असे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होत जातात. हा फर्दर बॉन्ड फॉर्म करतो करेक्ट लाईक दिस. हा फर्दर बॉन्ड फॉर्म करतो हा फर्दर बॉन्ड फॉर्म करतो. ओके हे असं नेटवर्क स्ट्रक्चर वाढत जातं त्याचं. लक्षात येते ओके हा फर्दर परत हा फर्दर बॉन्ड फॉर्म करतो. प्रत्येक कार्बन किती बॉन्ड फॉर्म करतो 4 other बॉन्ड्स. समजते ना ओके दॅट इज द नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बन लाईक दिस. आर यू गेटिंग ठीक आहे. दिस इज द नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन. क्लिअर. आणि हायब्रिडायझेशन विचारलं जातं तुम्हाला ओके द हायब्रिडायझेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड. ठीक आहे ना ओके द हायब्रिडायझेशन of carbon atom in diamond is काय असेल हायब्रिडायझेशन. ऑप्शन ए आहे सपोज sp हायब्रिडाइज्ड ठीक आहे. बी आहे sp2 सी आहे sp3 आणि डी आहे sp3d. ओके तर हायब्रिडायझेशन काय असणार आहे sp3 हायब्रिडायझेशन. समजलं ना ओके. त्याच्या स्ट्रक्चरवरनं समजतं तुम्हाला की बाबा डायमंडमध्ये 4 बॉन्ड्स आहेत ना एका कार्बनला. इट मीन्स इट इज अ नेक्स्ट प्रॉपर्टीजवरती सुद्धा क्वेश्चन विचारायचे चान्सेस आहेत. ठीक आहे ओके. तर डायमंडपेक्षा ग्राफाईट प्युअर असतो हे लक्षात ठेवा. डायमंड इज ओके इज लेस प्युअर दॅन ग्राफाईट. प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ ओके इज कार्बन म्हणलं की ग्राफाईट सांगणार तुम्ही. आणि कुठं स्टडी केलं हे थर्मोडायनॅमिक्समध्ये स्टडी केलं. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड लेंथ कुठली कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे ना ओके. कार्बन बॉन्ड लेंथ किती आहे येस तर 1.54 अँगस्ट्रॉम युनिट किंवा पिकोमीटरमध्ये जर घेतलं तुम्ही ओके तर 154 पिकोमीटर. लक्षात ठेवा ओके. दिस कार्बन बॉन्ड लेंथ इज व्हॉट ओके येस दिस कार्बन बॉन्ड लेंथ किती असते बॉन्ड लेंथ अप्रॉक्सिमेटली 154 पिकोमीटर. आणि तुम्हाला नोन आहे की बाबा सिंगल बॉन्डची बॉन्ड लेंथ किती असते. अंडरस्टूड ठीक आहे. येस नेक्स्ट बघूया. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट हार्डनेस व्हेरी हार्ड. डायमंडला हार्डेस्ट सबस्टन्स म्हणलं जातं. हार्डेस्ट सबस्टन्स लक्षात येते ठीक आहे ओके. डेन्सिटी
डेन्सिटी इज ऑल्सो व्हेरी हाय डेन्सिटी. ओके, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, व्हेरी हाय. अप्रॉक्सिमेटली मेल्टिंग पॉइंट आहे ओके 35 ओके 50 डिग्री सेल्सियस, 35-50 डिग्री सेल्सियस. लक्षात येते, खूप हाय मेल्टिंग पॉइंट आहे. बॉन्ड स्ट्रॉंगर आहेत म्हणून काय हाय मेल्टिंग पॉइंट आहे. येते लक्षात. नेक्स्ट वन, 5th. ओके, कंडक्टिविटी, bad conductor of electricity. Why? Yes, due to absence of free electrons. ठीक आहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नसल्यामुळं ओके ते कसे असतात, बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अंडरस्टूड. ट्रान्सपॅरन्सीचा जर विचार केला ओके तर डायमंड हे ट्रान्सपॅरंट असतात. ट्रान्सपॅरन्सी, ठीक आहे ना. ओके, दे आर ट्रान्सपॅरंट किंवा काय नुसतं ट्रान्सपॅरंट लिहा. करेक्ट. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हाय असतो त्याचा. लक्षात येते, ठीक आहे. डायमंड कॅन रिफ्लेक्ट लाईट. करेक्ट. वरती पाहिलं आपण, डायमंड कॅन रिफ्लेक्ट लाईट, रिफ्लेक्शन होतं त्याच्यामध्ये. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हायर आहे, 2.5 समथिंग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स येतो त्याचा. येते लक्षात, ठीक आहे. युजेस बघूया आता. युजेस ओके, आता हार्ड सबस्टन्सेस आहेत, मग कटिंग टूल्समध्ये जनरली यूज करतात. येते लक्षात. टू मेक कटिंग टूल्स. ओके, तुम्ही पी ब्लॉक एलिमेंट्समध्ये स्टडी केलं असणार रिगार्डिंग दी डायमंड. करेक्ट. कशासाठी यूज करतात, कटिंग टूल्स बनवण्यासाठी. फॉर कटिंग ग्लास. येते लक्षात. ओके, फॉर मेकिंग रॉड्स ऑफ ड्रिल. बरोबर आहे ना. ओके, ड्रिलिंग साठी जे काय रॉड यूज करतात, बरोबर आहे ना, ते कशाचे असतात, डायमंडचे असतात. ॲब्रेसिव्स बनवण्यासाठी, ठीक आहे ना. ओके, ॲब्रेसिव्स म्हणजे जिथं तुम्हाला ओके एखादी सरफेस क्लीन करायचं असेल, येतं लक्षात, रेग्युलर सरफेस असेल क्लीन करायचं असेल, ॲब्रेसिव्स यूज करतात. समजते, ठीक आहे. आता बघा, हे काय ड्रिलिंग टूल्स आहेत, दिसत आहेत का बघा. हे बघा, हे कशाचे बनलेले असतात, डायमंडचे बनलेले असतात. व्हेरी हार्ड सबस्टन्सेस. कटिंग फॉइल्स बनवण्यासाठी सुद्धा काय डायमंडचा यूज होतो. ठीक आहे. ओके, बोरवेल्स जे बनवतात, ओके बरोबर आहे ना, तिथं सुद्धा जो रॉड यूज केला जातो तो कुठला असतो, डायमंडचा रॉड असतो. लक्षात येते, ठीक आहे. येस, ज्वेलरीमध्ये यूज करतात, इन ज्वेलरी. करेक्ट आहे का. शायनी आहे तो, खूप लाईट रिफ्लेक्ट करतो, ठीक आहे ना. ओके, म्हणून ज्वेलरीमध्ये यूज करतात. ग्राइंडिंग मशीनमध्ये यूज करतात, फॉर ग्राइंडिंग. येते लक्षात. पॉलिशिंगसाठी यूज करतात. हार्ड मटेरियलला पॉलिश करण्यासाठी यूज करतात, बरोबर आहे ना, पॉलिशिंग. लक्षात येते हे. येस, खूप खूप इझी युजेस आहेत हे. क्लिअर आहे, ठीक आहे. हे होतं रिगार्डिंग डायमंड्स. ओके, थेरॉटिकल पॉईंट आहे बाळांनो, छोटे छोटे पॉईंट्स तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील ह्याच्यामध्ये. ओके, कोव्हॅलंट सॉलिड्समध्ये येस कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिलं आपण.
ओके, त्याच्यामध्ये डायमंड पाहिला. डायमंडमध्ये कार्बन कसं आहे, sp3 हायब्रिडाइज्ड. इच कार्बन इज बॉन्डेड विथ हाऊ मेनी कार्बन्स विचारलं जातं, 4 कार्बन्स. करेक्ट. त्याच्यानंतर प्रॉपर्टीजमध्ये ओके, बॉन्ड लेंथ किती आहे, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54, जे अल्केनमध्ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आहे, सेम बॉन्ड लेंथ प्रेझेंट इन दी डायमंड ऑल्सो. हार्डनेस व्हेरी हार्ड, डेन्सिटी हाय आहे, मेल्टिंग पॉईंट व्हेरी हाय, कंडक्टिव्हिटी बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कशामुळे, ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट आहे त्याच्यामध्ये. ट्रान्सपरन्सी ट्रान्सपरंट आहे. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हायर आहे. युजेस लक्षात आले तुमचे युजेस आता. क्लिअर. पुढे जाऊया आता, दॅट इज ग्राफाइट. ठीक आहे, नेक्स्ट हेडिंग द्या, ग्राफाइट. अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट, ॲलोट्रोप ऑफ कार्बन. कार्बनचे हॅलोट्रोप्स आहेत, समजलं ना, पॉलिमॉर्फिक फॉर्म्स म्हणतो आपण त्याला. क्लिअर. ठीक आहे, नेक्स्ट वन, सॉरी, ग्राफाइटमध्ये घ्या स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर. ओके, आता स्ट्रक्चरचा जर विचार केला ना, ओके, इथं कार्बन कसे आहेत, इन ग्राफाइट कार्बन इज sp2 हायब्रिडाइज्ड. ठीक आहे ना. ओके, कार्बन कसं आहे, sp3 हायब्रिडाइज्ड आहे. sp2 हायब्रिडाइज्ड असल्यामुळं ओके, तिथं एक शीट तयार होते, शीट लाईक स्ट्रक्चर. समजतं, प्लेनार शीट्स असतात त्याच्या कोणाच्या, ओके, ग्राफाइटच्या. तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवतो मी. लुक ॲट दिस स्ट्रक्चर ना. ठीक आहे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट इन विच हेक्सागोनल रिंग्स आर फॉर्म्ड. ओके, each कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन्स. का, sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन आहे ना, sp2 आहे ना, तर डेफिनेटली त्याच्यामध्ये काय आहे, डबल बॉन्ड. लक्षात ठेवा. ओके, इथं काय असणार आहे, असा डबल बॉन्ड असणार आहे. समजतं हे. ठीक आहे ना. ओके, असे डबल बॉन्ड्स असतात, अल्टरनेट सिंगल अँड डबल बॉन्ड्स. समजतं हे, खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे असे डबल बॉन्ड्स असतात, लक्षात राहील. हे sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन असल्यामुळं ओके, कार्बन कार्बन काय आहे, तिथं डबल बॉन्ड आहे. डबल बॉन्ड जर असेल तर डेफिनेटली पाय इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याच्यामध्ये. डबल बॉन्ड म्हणजे एक सिग्मा बॉन्ड असतो, दुसरा काय पाय बॉन्ड असतो. म्हणजे थोडक्यात हे कार्बनचं स्ट्रक्चर कसं असणार आहे, लाईक दिस. समजतंय ना हे. येस, म्हणजे 3 सिग्मा बॉन्ड्स आहेत, 3 वॉट सिग्मा बॉन्ड्स अँड 1 वॉट पाय बॉन्ड फॉर इच कार्बन. प्रत्येक कार्बनसाठी असणार आहे हे. आता लक्षात येते ना. ठीक आहे, अल्टरनेट सिंगल अँड डबल बॉन्ड्स लक्षात येते. बघा, हे कार्बन कार्बन ओके, एस डिस्टन्स जो दिलेला आहे 0.14 नॅनोमीटर दिलेला आहे. दीज आर कोव्हॅलंट बॉन्ड्स, कार्बन ॲटम्स, वॅन डर वाल्स फोर्सेस. आता ह्या ज्या शीट्स आहेत, दीज शीट्स आर ओके, काय म्हणू शकता, लिंक्ड बाय दिस टाइप ऑफ लेअर इज फॉर्म्ड बाय ओके, वॅन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन्स. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये अशा लेयर्स फॉर्म झालेले असतात. लक्षात. ग्राफाइट लुक्स लाईक दिस, सी हियर. ठीक आहे, सी दिस इज ग्राफाइट. ठीक आहे ना. ओके, अगदी कशासारखा दिसतो तुम्हाला, ओके, कोल असतो ना, ओके, सेम. लक्षात आलं हे. ठीक आहे, पुढे जाऊया आता आपण. एक एक पॉईंट मेन्शन करूया, जे की तुम्हाला पॉईंट्स विचारले जाऊ शकतात. त्याच्यामध्ये फर्स्ट, इच कार्बन, एक पॉइंट लिहिला आहे आपण ऑलरेडी. इच कार्बन ओके इज दस linked to 3 okay carbon atoms forming hexagonal रिंग्स. करेक्ट आहे. अशा हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्म होतात. समजलं हे. ओके, त्याच्यामध्ये पाय बॉन्ड आहे, सिग्मा बॉन्ड्स आहेत. करेक्ट ना. ओके, येस. पाय बॉन्ड also formed in unhybridized orbitals.
तिथं काय पाय बॉन्ड सुद्धा फॉर्म होतो. त्याचं स्ट्रक्चर तुम्ही असं पण दाखवू शकताय. सियर ही अशी शीट दाखवू शकता तुम्ही. ओके, ही चेन कंटिन्यू. करेक्ट, इथून चेन कंटिन्यू असू शकते. याचं स्ट्रक्चर एक्सपांड होतं. करेक्ट, असे अल्टरनेट बॉन्ड दाखवू शकताय. ओके, याचे अल्टरनेट सिंगल अँड डबल बॉन्ड दाखवा. म्हणजे प्रत्येक कार्बनला इथं पाय बॉन्ड आहे का? येस, डेफिनेटली आहे. दिसतो का तुम्हाला? लाईक दिस. एक थोडेसे पाय बॉन्ड्स मी दाखवले तुम्हाला इथं. छोटंसं स्ट्रक्चर. हेक्सागोनल रिंग्स आहेत. ओके, आणि अशा रिंग्स ज्या आहेत त्या एकमेकावरती लेअर फॉर्म करतात आणि त्या लेअरमध्ये कुठला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो? तर वॅन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ठीक आहे ना? ओके, इथं खाली स्टेटमेंट लिहा. व्हेरी इम्पॉर्टंट अगेन. केअरफुली तुम्हाला हे स्टेटमेंट्स लिहत जायचे आहेत खाली. ओके, graphite has two-dimensional sheet-like, ठीक आहे, येस, लेयर्ड म्हणू शकताय, लेयर्ड स्ट्रक्चर consisting of a number of benzene rings fused together. आहेत का? बेन्झीन रिंग्स दिसत आहेत तुम्हाला, फ्यूज झालेले आहेत एकमेकासोबत. समजतंय? ओके, नेक्स्ट वन. Again, very important point. The various sheets or layers विचारतात क्वेश्चन म्हणून देतोय मी हे सगळं गोष्ट. ठीक आहे ना? ओके, थेरॉटिकल क्वेश्चन इथं विचारून जातो तुम्हाला सहज. आणि हे पी ब्लॉकमध्ये झालेलं आहे त्याच्यामुळं प्रॉब्लेमच नाही आहे. ठीक आहे. The various sheets or layers are held together by weak van der Waals okay, forces किंवा forces of attractions म्हणा. ठीक आहे, समजलं बाळांनो हे? ओके, खूप इझी आहे, सिंपल आहे. अप्रॉक्सिमेटली बॉन्ड लेंथ पण सांगू शकता तुम्ही. सक्सेसिव्ह ओके डिस्टन्स त्याच्यामधला दिलेला आहे तुम्हाला त्या ह्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरमध्ये. ओके, तिथं वॅन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ काय आहेत? अट्रॅक्शन्स. हे दिसतात ना तुम्हाला? वॅन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन्स आहेत. एक शीट, दोन शीट, तीन शीट अशा लेयर्स फॉर्म झालेले असतात. क्लिअर? ओके, नेक्स्ट वन. क्वेश्चन असा विचारतात की बाबा लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट इज फॉर्म्ड ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल फोर्सेस. बरोबर आहे ना? वॅन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन्स. कुठले फोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये? तुम्हाला वेगवेगळे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन देतील, हायड्रोजन बॉन्डिंग देतील. समजतंय ना? ओके, सल्फर लिंकेज म्हणतील तर तुम्ही सांगायचं वॅन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन्स. अंडरस्टूड? प्रॉपर्टीज. ओके, त्याच्यामध्ये प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक आहे ना? दिस इज प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. बॉन्ड लेंथ कार्बन. ठीक आहे ना? ओके, किती आहे? अप्रॉक्सिमेट बॉन्ड लेंथ दिलेली आहे तुम्हाला इथं. ओके, असं लिहितो मी अप्रॉक्सिमेटली. किती आहे? 1.415 एंगस्ट्रॉम युनिट. ठीक आहे, किंवा पिकोमीटरमध्ये असं सांगू शकता 141.5 पिकोमीटर. 141.5 पिकोमीटर.
ठीक आहे. येस. आता ग्राफाइट जो आहे तो सॉफ्ट आहे, ठीक आहे ना, सॉफ्टनेस, ग्राफाइट इज सॉफ्ट. समजते. म्हणून तो काय गुड ल्युब्रिकंट असतो, गुड ल्युब्रिकंट. लक्षात ठेवा, हे ग्राफाइट सॉफ्ट असल्यामुळं काय गुड ल्युब्रिकंट किंवा लुब्रिकेटिंग एजंट बनू शकतो. व्हेरी इम्पॉर्टंट, दिस स्टेटमेंट इज IMP. समजते. ओके. का लुब्रिकेटिंग एजंट म्हणून यूज करतात? कारण काय त्या लेअरमध्ये जो आहे, ओके, दोन लेअर स्लिप होतील ना एकमेकावरनं. ओके, ही एक लेअर असेल ग्राफाइटची, ही दुसरी लेअर असेल ग्राफाइटची, बरोबर आहे ना, एकमेकावरनं स्लिप होतील ना, एक फोर्स इज अप्लाइड. समजते का? दे गेट स्लिप्ड ऑन इच अदर, दॅट्स वाय दे कॅन बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेटिंग एजंट्स. कशामध्ये? इन हेवी मशीन्स. करेक्ट. हेवी मशीन्समध्ये काय लुब्रिकेटिंग एजंट म्हणून यूज करू शकतोय. कंडक्टिव्हिटी, good conductors of electricity, good conductors of electricity. का? due to presence of or due to delocalization of pi electrons, ड्यू टू डिलोकलायझेशन ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन्स. पाय इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना त्याच्यामध्ये, पाय बॉन्ड्स आहेत म्हटल्यानंतर पाय इलेक्ट्रॉन्स आहेत. समजलं ना? ठीक आहे. आता डायमंड जो आहे, सॉरी ग्राफाइट जो आहे ना, तो ब्लॅक सबस्टन्स आहे आणि त्याला मेटॅलिक लस्टर आहे. दिसते का बघा तुम्हाला? ठीक आहे ना, दिस इज ब्लॅक सबस्टन्स हॅव्हिंग अ मेटॅलिक लस्टर. लस्टर्स दिसतो ना तुम्हाला? ठीक आहे. येस, असं नोट केलं तरी चालेल. दिस इज ब्लॅक सबस्टन्स अँड ओके मेटॅलिक लस्टर. युजेस इझी आहेत युजेस ग्राफाइटचे. ठीक आहे. ॲज रिड्युसिंग एजंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट यूज, ॲज ए रिड्युसिंग एजंट. येस, ग्राफाइट म्हणजे थोडक्यात कार्बन. ग्राफाइट म्हणजेच काय असतो? कार्बन असतो. येस, डेफिनेटली रिड्युसिंग एजंट म्हणून यूज करतो आपण. मेटलर्जीमध्ये यूज केलेलं आहे. ठीक आहे. कशामध्ये यूज करतात? नेक्स्ट, हाय कंपोजिट मटेरियल्स, हाय स्ट्रेंथ असं लिहा, स्ट्रेंथ कंपोजिट मटेरियल्स, ठीक आहे. जनरली कंपोजिट मटेरियल्समध्ये यूज करतात. आता हे कंपोजिट मटेरियल काय आहे? ओके, हियर द कंपोजिट मटेरियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मटेरियल्स विथ डिफरंट फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज. दोन मटेरियलचं कॉम्बिनेशन असतं. ठीक आहे ना? ओके, केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज कशा असतात बघा, इथं काय सांगितलंय? विथ डिफरंट फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज. वेन दे आर कंबाइंड दे क्रिएट अ मटेरियल विच इज स्पेशलाइज्ड टू डू अ सर्टेन जॉब. कुठल्या तरी एका स्पेशल ओके जॉबसाठी, स्पेशल पर्पजसाठी हे मटेरियल्स बनवले जातात. फॉर इन्स्टन्स, टू बिकम स्ट्रॉंगर, लाइटर और रेजिस्टन्स टू इलेक्ट्रिसिटी. इथं लक्षात हे नोट करून ठेवा. ठीक आहे. हे ॲप्लिकेशन्स आहेत कंपोजिट मटेरियल्सचे. ओके, कारमध्ये यूज करतात, हेल्मेटमध्ये यूज करतात. करेक्ट. येस, बघून घ्या, हे एरोप्लेनमध्ये यूज करतात. करेक्ट. बुलेट प्रूफ जॅकेट्समध्ये, बोट्समध्ये, असे नंबर ऑफ ॲप्लिकेशन्स आहेत. ओके, त्याच्यामध्ये एक कॉन्स्टिट्युएंट असतो हा ग्राफाइट. त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ अदर कंपोनंटसुद्धा असतात किंवा कॉन्स्टिट्युएंट असतात. ओके, ठीक आहे. पुढे जाऊया आता. ड्राय सेल्समध्ये पाहिलं तुम्ही, फॉर इलेक्ट्रोड्स, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राय सेल्स. ठीक आहे. ड्राय सेलमध्ये इलेक्ट्रोड्स बनवण्यासाठी सुद्धा काय ग्राफाइट यूज करतात. येते लक्षात? त्याच्यानंतर फॉर लीड पेन्सिल, कोर्स ऑफ असं म्हणा, सॉरी, कोर्स ऑफ लीड पेन्सिल,
लक्षात येते. लीड पेन्सिल्समध्ये सुद्धा काय असतात, ग्राफाईट असतात. क्रुसिबल्स बनवण्यासाठी सुद्धा ग्राफाईट यूज करतात. क्रुसिबल्स हे प्रॅक्टिकल लॅबमध्ये तुम्हाला मिळतात. क्रुसिबल्स. लुब्रिकंट्स. लुब्रिकंट्स ओके कशामध्ये यूज करतात, फॉर हेवी मशीन्स, मशिनरी. ठीक आहे. लुब्रिकंट्स ओके बनवण्यासाठी किंवा लुब्रिकंट्स म्हणून सुद्धा ग्राफाईटला हेवी मशिनरीमध्ये यूज करतात. ठीक आहे. रिबन्स फॉर प्रिंटिंग. रिबन्स फॉर प्रिंटिंग. करेक्ट. ठीक आहे. टाईपरायटर्समध्ये वगैरे जे रिबन्स असतात ओके त्या कशाच्या असतात, ग्राफाईटच्या. इन रिबन्स म्हणलेलं आहे, समजलं ना. पूर्ण ग्राफाईट नसतो त्याच्यामध्ये ओके. तर रिबन्समध्ये ओके कशासाठी, फॉर येस प्रिंटिंग काय यूज करतात, ग्राफाईट यूज करतात. आर यू गेटिंग. नेक्स्ट अगेन मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲलोट्रोप ऑफ ओके येस कार्बन, दॅट इज बकमिन्स्टर फुलरिन. ठीक आहे ना. फुलरिन्स म्हणा ओनली किंवा बकमिन्स्टर म्हणा. फुलरिन्स और बकमिन्स्टर फुलरिन. बकमिन्स्टर फुलरिन हे सुद्धा पी ब्लॉकमध्ये झालेलं आहे तुम्हाला. ठीक आहे. फुलरिन, फुलरिन्स म्हणलं जातं इथं ओके. और बकीबॉल. बक बॉल, बकी बॉल. ठीक आहे. सोजर बॉल सारखा असतो तो. करेक्ट आहे का हे. ओके थोडीशी इन्फॉर्मेशन देतो रिगार्डिंग इट ओके कारण हे तुम्हाला झालेलं ऑलरेडी. बघा हे दिस इज लाईक अ फुटबॉल, माहिती आहे ना तुम्हाला, त्याच्यासारखा दिसतो. करेक्ट. हा बकी बॉल जो आहे त्याच्यामध्ये आता परत डबल बॉन्ड दिसतात तुम्हाला. डबल बॉन्ड आहे त्याचा अर्थ काय, इट इज sp2 hybridized carbon. बरोबर, सॉरी, इन दॅट sp2 hybridized carbon is present. करेक्ट. लुक लाईक दिस हियर. समजतं हे ओके. स्ट्रक्चरमध्ये काय लिहाल तुम्ही ओके. स्ट्रक्चर सिंपल इन्फॉर्मेशन लिहूया रिगार्डिंग इट ओके. फर्स्ट काय सांगाल तुम्ही, कार्बन कसा आहे, sp2 हायब्रिडाइज्ड. पाय बॉन्ड आहे त्याच्यामध्ये, येते लक्षात. ठीक आहे. प्रत्येक कार्बन किती कार्बनला अटॅच आहे, 3 कार्बनला. ठीक आहे ना. each कार्बन इज बॉन्डेड विथ, each कार्बन is bonded with okay 3 other atoms, 3 carbon atoms, 3 carbon sorry बरोबर आहे ना. ओके 3 कार्बन ॲटम्स. समजतं हे. इथं सुद्धा काय आहे, ॲरोमॅटिक रिंग दिसते तुम्हाला ओके. सी हियर 5 मेंबर्ड रिंग इज ओके इज ओनली बॉन्डेड विथ ओके एस और लिंक्ड विथ 6 मेंबर्ड रिंग. दिसतात का इथे तुम्हाला, एक 5 मेंबर्ड रिंग दिसतंय. ठीक आहे. आणि ऑदर काय आहे त्याच्या अराउंडला 6 मेंबर्ड रिंग्स. 6 मेंबर्ड रिंग इज बॉन्डेड विथ 5 मेंबर्ड रिंग बट also bonded with 6 membered ring. बघा 6 membered ring is bonded with 5 membered ring, also bonded with 6 membered ring, but 5 membered ring is only bonded with 6 membered ring. 5 सोबत नाही आहे. दिसते का तुम्हाला इथं ओके. हा पॉइंट IMP आहे, लिहू शकतो आपण ओके. 5 membered ring, 5 membered ring linked किंवा म्हणा fused with only 6 membered rings. But 6 membered ring rings fused with 5 as well as 6 membered rings. Very important point.
लक्षात आलं हे? ठीक आहे, थेरॉटिकल कन्सेप्ट्स आहेत. एक 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 पॉईंट नोट करत चला, समजून घेत चला. ठीक आहे. येस. मोस्ट स्टेबल ओके येस फॉर्म ऑफ फ्लोरीन, मोस्ट स्टेबल फॉर्म. C60. अदर फॉर्म सुद्धा आहेत, पण मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो की स्टडी करतो आपण, ओके, तो किती आहे? C60. त्या C60 मध्ये ओके 20 काय आहेत? 6 मेंबर रिंग. देर आर 26 मेंबर रिंग्स and 5 ओके येस किती, सॉरी 5 म्हणता येणार नाही, 12 5 मेंबर रिंग्स. लिहिते वेळेस असं लिहितो मी, 5 मेंबर रिंग्स. हा क्वेश्चन विचारलेला आहे तुम्हाला नीटला. देर आर 26 मेंबर रिंग्स अँड 12 काय आहेत? 5 मेंबर रिंग्स. कशामध्ये? C60 मध्ये. येते लक्षात हे? C70 पण आहे तिथं, C86 पण आहे, ओके, पण दे आर अनस्टेबल, त्याची स्टडी केली जात नाही. आलं लक्षात हे? ठीक आहे. येस. नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज मध्ये काय सांगाल? दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स. ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये कसे आहेत? ते सॉल्युबल आहेत. लक्षात येते? ओके. दे कॅन बी reduced electrochemically. येते लक्षात? इलेक्ट्रोकेमिकली काय त्याला रिड्यूस केलं जातं. दे रिॲक्ट विथ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट. ग्रुप फर्स्ट elements. For example, with potassium they form, ठीक आहे ना? ओके, दे म्हणण्यापेक्षा इट म्हणलं तरी चालतं. काय? K ओके S35C60. आपण C60चा फक्त विचार करतोय म्हणून मी एकच घेतला. येतं लक्षात? ॲप्लिकेशन्समध्ये जाऊया. ॲप्लिकेशन्स. करेक्ट, खूप डिटेलमध्ये सांगितलं हे, म्हणजे थोडक्यात पी ब्लॉकमधला परत जो पोर्शन आहे तो रिवाईज झाला. K35C60 behaves as superconductor. ठीक है ना? बिलो, दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट स्टेटमेंट, बिलो 18 केल्विन विचारलेला आहे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला. लक्षात आलं? ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट यूज फ्लोरीन्स. दे रिॲक्ट विथ ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत. ट्रान्झिशन बरोबर आहे ना? ओके. एलिमेंट्स, ट्रान्झिशन, ओके, एलिमेंट्स किंवा मेटल्स म्हणा, टू फॉर्म कॅटलिस्ट फॉर्म करण्यासाठी बाय रिॲक्टिंग विथ ट्रान्झिशन एलिमेंट्स और मेटल्स. करेक्ट ना? ठीक आहे. ट्यूब्स मेड बाय, घ्या पुढचं स्टेटमेंट, ट्यूब्स मेड बाय किंवा मेड फ्रॉम फ्लोरीन्स. फ्लोरीन्स and graphite are called
नॅनो ट्यूब्स. ठीक आहे, नॅनो ट्यूब्स जे आहेत ते कशापासून बनवलेले आहेत तर काय फुलरिन्स आणि ग्राफाईटपासून. येते लक्षात. नेक्स्ट वन, येस, यूज्ड ॲज, ठीक आहे, हाय स्ट्रेंथ मटेरियल्स. ओके, त्याच्यानंतर कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, ओके, मोलिक्युलर सेन्सर्स एक्सेट्रा. ओके, खूप महत्त्वाचा पार्ट आपण आज डिस्कस केलेला आहे. ओके, हे सगळी इन्फॉर्मेशन जी आहे मोस्टली कुठून आलेली आहे, पी ब्लॉक एलिमेंट्समधनं. समजलं. ओके, परत एकदा रिवाइज करून दिलं तुम्हाला पूर्ण पार्ट, डायमंड, ग्राफाईट आणि काय फ्लोरिन्स. अंडरस्टूड. ठीक आहे, हे होतं रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. करेक्ट. ठीक आहे, नाव सम एक्झाम्पल्स. काय एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, येते लक्षात. इथं घेऊया आपण नेम ऑफ सॉलिड, इथं लिहा फॉर्म्युला, ठीक आहे, आणि इथं लिहा टाइप ऑफ सॉलिड. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, हे तुम्हाला पाठ पाहिजे. आता प्लास्टिक असेल सपोज, ठीक आहे, फॉस्फरस मॉलिक्यूल असेल, सल्फर मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल, ओके, टेट्रा फॉस्फरस, डेक्ऑक्साइड, टेट्रा फॉस्फरस डेक्ऑक्साइड, अमोनियम फॉस्फेट. ओके, पूर्ण थेरॉटिकल कंटेंट आहे. थोडंसं बोर व्हायचे काय चान्सेस आहेत, पण येस करायचं आहे तुम्हाला. हे पी ब्लॉकमध्ये केले तर इथं पण करावं लागेल. इट्स फॉर्म्युला इज नॉट कंपल्सरी. फॉस्फरस मॉलिक्यूल इज P4, बरोबर आहे ना. सल्फर मॉलिक्यूल काय असतो S8, आयोडीन मॉलिक्यूल इज I2. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे टेट्रा फॉस्फरस डेक्ऑक्साइड, बरोबर आहे ना. ओके, त्याचा फॉर्म्युला असतो P4O10, डेक्का म्हणजे 10. अमोनियम फॉस्फेटचा फॉर्म्युला असतो ओके NH4 टेकन थ्राइस PO4. करेक्ट. आता तुम्हाला सांगायचं आहे वेदर दीज आर ओके क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड. ओके, अदरवाइज काय सांगू शकता तुम्ही, मॉलिक्युलर सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये मॉलिक्युलर सॉलिड्स, ठीक आहे, आयोनिक सॉलिड्स, त्याच्यानंतर कुठला कोव्हॅलंट सॉलिड, मेटॅलिक सॉलिड सांगू शकता तुम्ही. प्लास्टिक काय असतो अमॉर्फस असतो, बरोबर आहे ना. इट इज नॉट क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस सॉलिड करेक्ट आहे. ओके, P4 काय आहे आता मॉलिक्यूल आहे ना, म्हणजे मॉलिक्युलर सॉलिड. S8 सुद्धा कसं असणार आहे मॉलिक्युलर सॉलिड. I2 सुद्धा कसं असणार आहे मॉलिक्युलर सॉलिड. त्याच्यामध्ये टाइप्स आहेत, तुम्ही डिवाइड करू शकता त्याला तुम्ही. P4O10 काय असणार आहे मॉलिक्युलर सॉलिड. करेक्ट. आता हा NH4 टेकन थ्राइस PO4 जो आहे तो कुठल्या फॉर्ममध्ये असतो, थ्राइस NH4 प्लस PO4 3 मायनस. इट मीन्स इट इज आयोनिक सॉलिड. IMP आहे, समजलं ना. ओके, नोट करा केअरफुली. खूप महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन देतोय मी तुम्हाला, या सगळ्या गोष्टी इथं कलेक्ट करून देतोय. ब्रास, त्याच्यानंतर
रुबिडियम, नेक्स्ट आहे सोडियम क्लोराइड, ओके, देन सिलिकॉन. तर ब्रास जो आहे तो काय आहे, अलॉय आहे, समजतंय ना, ब्रास इज जस्ट अलॉय. ओके, आणि अलॉय हे कुठे येतात, मेटॅलिक सॉलिड्समध्ये येतात, मेटॅलिक सॉलिड्स. तर रुबिडियम सिंगल मेटल आहे, आरबी म्हणतो त्याला आपण, मेटॅलिक सॉलिड. करेक्ट. सोडियम क्लोराइड NaCl असतो. व्हॉट इज दिस, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड. सिलिकॉन, आता सिलिकॉन म्हटलं की कार्बन फॅमिलीमध्ये आला. करेक्ट. कुठल्या फॉर्ममध्ये असतो, नेटवर्क, नेटवर्क सॉलिड किंवा कोव्हॅलंट सॉलिड म्हणतो त्याला आपण. लक्षात ठेवा सिलिकॉनला. समजलं हे? येस, हे झालं क्लासिफिकेशन. आता नेक्स्ट पार्टमध्ये आपल्याला खूप महत्त्वाचा पॉईंट स्टार्ट करायचा आहे. ओके, दॅट इज युनिट सेल्स. ठीक आहे ना? ओके, so today we'll stop here. All the best.